द्वितीय विवरण 20 पर्व तुम्बे अपना शत्रु मानक प्रतिकूल रे युद्ध करने को बाहरिले जेबे अपना अपेक्षा अधिक अश्व और रथ और लोक देखिब तेबे तुम्बे सेमानक विषय भीत हेब नाही कारण जे तुम्भकु मिश्र देशरू आनी अछंती सही सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम्भ संगरे अछंती आउ तुम्बे माने युद्धर निकटवर्ती हेले याजक निकट को आसी लोक मानकु कहिब हे इस्राएल शुण तुम्हे माने जाई आज अपना शत्रु मानक संगे युद्ध करने को जाऊअछ तुम मानक हृदय दुर्बल न हेउ भय कर नाही केवा कंपमान हुओ नाही केवा सेमानक विषय त्रासयुक्त हुओ नाही कारण सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर तुम मानक सपक्ष होई तुम मानक शत्रुगणर प्रतिकूल रे युद्ध करी रक्षा करने तुम मानक संगे संगे जाऊअछंती पुणी अध्यक्षगण लोक मानकु कहिबे केउ लोक नूतन गृह निर्माण करी ता प्रतिष्ठा करी नहीं से फेरी अपना गृह को जाऊ केजानी से युद्ध रे मल्ले अन्य लोक तहिर प्रतिष्ठा करिवो आउ केउ लोक दाख्या क्षेत्र प्रस्तुत करी तहिर फल भोग करिवि नहीं से फेरी अपना गृह को जाऊ केजानी से युद्ध रे मल्ले अन्य लोक तहिर फल भोग करिवो आउ केउ लोक कोनोसी स्त्री की वाग्दान करी ताहाकु विवाह करी नहीं से फेरी अपना गृह को जाऊ केजानी से युद्ध रे मल्ले अन्य लोक ताहाकु विवाह करिवो आउरी अध्यक्षगण लोक मानकु कहिबे भयालु और दुर्बल हृदय लोक किए अछि से फेरी अपना गृह को जाऊ केजानी ताहार हृदय परी ताहार भातृगण हृदय तरଳି जीव पुणी अध्यक्षगणर लोक मानक सहित कथा समाप्त कलाउतारे सेमाने सैन्य उपरे सेनापति मानकु नियुक्त करिवे जेतेबेले तुमे युद्ध करिवा पई कोनोसी नगरर निकटवर्ती हेब सेतेबेले तही प्रति संधिर कथा घोषणा करिवो तहिरे जेबे से संधिरे सम्मत होई तुम्भ निमंते द्वार फिटाई दिए तेबे तही मध्यरे जेते लोक देखा जिवे सेमाने तुमको कर देबे और तुम्भर सेवा करिवे मात्र जेबे से तुम्भ सहित संधि न करी तुम सहित युद्ध करे तेबे तुमे से नगर अवरोध करिवो पुणी सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर जेतेबेले ताहा तुम्भ हस्ତରେ समर्पण करिवे सेतेबेले तुम्भे तैर समस्त पुरुष को खड्गधार बद्ध करिवो मात्र तुमे स्त्री मानकु और बालक मानकु और पशु मानकु और नगरर सर्वस्व अपना निमंते लूट स्वरूप ग्रहण करिवो और सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम शत्रु मानक जो लूट तुम मानकु दियंती ता भोजन करिवो जो जो नगर ए गोष्ठी लोक मानकर नुहे तुम्भठारु अति दूरवर्ती एपरी समस्त नगर प्रति एई प्रकार करिवो मात्र सदाप्रभु तुम परमेश्वर एई लोक मानकर जे जे नगर तुमर अधिकार पाई दियंती तुम्बे तही मध्यरे निश्वासधारी कहारी की सजीव रखिब नाही मात्र तुम प्रति सदाप्रभु तुम परमेश्वर को आज्ञानुसारे तुम्बे सेमानकु हित्य ओ इमोरिय ओ किणानिय ओ पिरिसिय ओ हिद्य ओ जिबुसिय लोक मानकु वर्जित रूपे विनाश करिब नहिले केजाणी सेमाने आपणा आपणा देवता मानक उद्देश्य जे सब घृणायोग्य कर्म करिअछंती तदनुसारे करिबा पई तुम्भ मानकु सिखाइबे तहिरे तुम्हे माने सदाप्रभु आपणा परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप करिब जेतेबेले तुम्बे कोनोसी नगर हस्तगत करिबा पई युद्ध करी बाहुकाल ता अवरोध करिब सेतेबेले तुम्भे कुराड़ी द्वारा सेठार वृक्ष मान हाणिब नाही तुम्बे तहिरु भोजन करि परिबो एणु तुमे ताहा काटिब नाही कारण क्षेत्रर वृक्ष कि मनुष्य जे ताहा तुम्भ साक्षातरे अवरोध हेबो केवल जेउ वृक्ष खाद्य निमंते नुहे बोली जान तुमे ता नष्ट करिबो ओ काटिबो आ तुम्भ सहित युद्धकारी नगर पराजित हेबा पर्यंत तहि विरुद्ध रे अवरोधक उपाय निर्माण करिबो। द्वितीय विवरण 21 पर्व सदाप्रभु तुम परमेश्वर अधिकारार्थे तुमको जो देश दियंती तहि मध्यरे जेबे क्षेत्र रे पतित कोनोसी हत लोक देखा जाए मात्र ताहाकु किए बध करिअछि ताहा जणा न जाए तेबे तुमे प्राचीन वर्ग और विचारकर्ता माने बाहरे जाई सेही हत लोकर चतुष्पार्श्वस्थ केउ नगर केते दूर ताहा मापिबे तहिरे जेउ नगर सेही हत लोकर निकटस्थ हेबो तहिर प्राचीन वर्ग गोठ ठारू एपरी एक गाभी नेबे जहा द्वारा केबे जुआली बहनादी कोनोसी कर्म करा जाय नाही आउ जहिरे चाष की बुणा होई नाही
ଏପରି ନିତ୍ୟ ଜଳ ସ୍ରୋତବାହୀ ତଳଭୂମି କି ସେହି ନଗରର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଗାଭିକି ଆଣି ସେଠାରେ ତାହାର ବେକ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତେଣୁ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନ ଯାଜକମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସେବାର୍ଥେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରଣାର୍ଥେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିରୋଧର ଓ ଆଘାତର ବିଚାର ହେବ। ତହିଁଉତାରେ ହତ ଲୋକର ନିକଟସ୍ଥ ସେହି ନଗରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ସେହି ତଳଭୂମିରେ ବେକ ଭଙ୍ଗା ଗାଭି ଉପରେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଏହି ରକ୍ତପାତ କରିନାହିଁ, କିଏ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏହା ଦେଖିନାହିଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ନିରପରାଧର ରକ୍ତପାତ ଦୋଷ ରହିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ରକ୍ତପାତ ଦୋଷ କ୍ଷମା ହେବ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ନିରପରାଧର ରକ୍ତପାତ ଦୋଷ ଦୂର କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗମନ କଲେ, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଘେନିଯାଅ। ପୁଣି ସେହି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହେଲେ, ଯେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଘରକୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରି ନଖ କାଟିବ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାର ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ରହିବ ଓ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ମାସ ବିଳାପ କରିବ। ତହିଁଉତାରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ସହବାସ କରିବ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେବ, ଆଉ ସେ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବ। ଯେବେ ତାହା ଉପରେ ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ନ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଟଙ୍କା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହାକୁ ବିକିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାହା ପ୍ରତି ଦାସୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ସହବାସ କରିଅଛ। ଯେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥାଏ, ଜଣେ ପ୍ରିୟା ଓ ଜଣେ ଅପ୍ରିୟା, ପୁଣି ପ୍ରିୟା ଓ ଅପ୍ରିୟା ଦୁହେଁ ତାର ଔରସରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଅପ୍ରିୟାର ସନ୍ତାନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେବା ସମୟରେ ଅପ୍ରିୟାଜାତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ପ୍ରିୟାଜାତ ପୁତ୍ରକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଅପ୍ରିୟା ପୁତ୍ରକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱରୁ 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ତାହାକୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ତାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ତାହାରି ଅଟେ। ଯେବେ କାହାରି ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀ ହୁଏ, ଆପଣା ପିତାର କଥା କି ଆପଣା ମାତାର କଥା ନ ମାନେ, ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଶାସନ କଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣେ, ତେବେ ତାହାର ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାର ନଗର ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଯିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋଚ୍ଚା ଓ ମଦୁଆ। ତହିଁରେ ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ପଥର ପକାଇ ବଧ କରିବେ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ। ତହିଁରେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ୍ୟ ପାପ କଲେ, ଯେବେ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଅ, ତେବେ ତାହାର ଶବ ରାତ୍ରିଯାକ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହିଦିନ ତାହାକୁ କବର ଦେବ, କାରଣ ଯେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାତ୍ର। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକାରାର୍ଥେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦେବେ, ତୁମେ ତାହା ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 22 ପର୍ବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାଇର ବଳଦ କି ମେଷ ବଣା ହେବାର ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଭାଇ କତିକି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ପୁଣି ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ସେହି ଭାଇ ତୁମ୍ଭର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ତାହାକୁ ନ ଚିହ୍ନ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ସେହି ପଶୁକୁ ଆଣିବ। ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଭାଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ପାଖେ ରଖିବ। ତହିଁଉତାରୁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତାହା ଫେରାଇ ଦେବ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ଗଧ ପ୍ରତି ସେ ରୂପେ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସେ ରୂପେ କରିବ। ପୁଣି ତୁମ ଭାଇ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଜାଇଥାଏ, ତାହାର ସେ ହଜିଲା ବସ୍ତୁ ତୁମେ ପାଇଲେ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସେ ରୂପେ କରିବ। ତହିଁରେ ଅମନୋଯୋଗ କରିବା ତୁମର ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାଇର ଗଧ କି ବଳଦ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ।
ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ତାର ଉପକାର କରିବ। ଯାହା ପୁରୁଷର ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଷାକ ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ କେହି ତାହା କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯେବେ ପଥପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୌଣସି ବୃକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ବସାରେ ଛୁଆ କି ଡିମ୍ବ ଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଛୁଆ କି ଡିମ୍ବ ଉପରେ ପକ୍ଷିଣୀ ବସିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଛୁଆ ସଙ୍ଗରେ ପକ୍ଷିଣୀକି ଧରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କୌଣସି ମତେ ପକ୍ଷିଣୀକି ଛାଡ଼ିଦେବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇପାର। ତହିଁରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଓ ତୁମେ ଆପଣା ଦିନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ତୁମେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତହିଁର ଛାତରେ ଛେଦା ବାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଯେପରି ତହିଁ ଉପରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲେ ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହ ଉପରେ ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ବର୍ତ୍ତାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ବୀଜ ବୁଣିବ ନାହିଁ, ତାହା କଲେ ତୁମେ ବୁଣା ବୀଜ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ସମୁଦାୟ ଫଳ ଦଣ୍ଡ ରୂପେ ନିଆଯିବ। ତୁମେ ବଳଦ ଓ ଗଧ ଏକତ୍ର ଯୋଚି ଚାଷ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଲୋମ ଓ ମନୀଷା କୌଣସି ମିଶ୍ରିତ ସୂତ୍ର ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ଶରୀରର ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ରର ଚାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୁମ୍ପା ବନାଇବ। କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରି ତାର ସହବାସ କଲାଉତାରେ ଯେବେ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରେ ଓ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଥା ଆରୋପ କରେ ଓ ତାର ଦୁର୍ନାମ କରି କହେ କି ଆମ୍ଭେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କଲୁ, ମାତ୍ର ସହବାସ କାଳରେ ଏହାର କୌମାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ତାର କୌମାର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ନେଇ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ସେହି କନ୍ୟାର ପିତା ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ କହିବ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଲୁ, ମାତ୍ର ସେ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରେ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଥା ଆରୋପ କରି କହେ କି ଆମ୍ଭେ ତୁମ କନ୍ୟାର କୌମାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ କନ୍ୟାର କୌମାର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଏହି। ତହୁ ସେମାନେ ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେହି ଲୁଗା ମେଲାଇ ଦେବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ନଗରର ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ଧରି ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ 100 ସେକଲ ରୂପା ଦଣ୍ଡ କରି କନ୍ୟାର ପିତାକୁ ଦେବେ, କାରଣ ସେ ଇସ୍ରାଏଲିଆ କନ୍ୟା ଏକ କନ୍ୟା ଉପରେ ଦୁର୍ନାମ ଆଣିଅଛି। ତହିଁରେ ସେ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବ। ସେ ତାହାକୁ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କଥା ଯେବେ ସତ୍ୟ ହୁଏ ଯେ କନ୍ୟାର କୌମାର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଦେଖା ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ବାହାର କରି ପିତୃଗୃହର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆଣିବେ, ଆଉ ନଗରସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତ କରି ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ, କାରଣ ପିତୃଗୃହରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାରୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମୂଢ଼ତାର କର୍ମ କଲା। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ। ଯେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶୟନ କାଳରେ ଧରା ପଡ଼େ, ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶୟନକାରୀ ପୁରୁଷ ଓ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ହତ ହେବେ। ଏହି ରୂପେ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ। ଯେବେ କୌଣସି କନ୍ୟା କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ବାଗ୍ଦତ୍ତା ଥାଏ ଓ କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ପାଇ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କରେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ସେହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆଣି ବସ୍ତ୍ରାଘାତ କରି ବଧ କରିବ, କାରଣ ସେହି କନ୍ୟା ନଗରର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ହିଁ ଡାକ ପକାଇଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଷ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲା। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ। ମାତ୍ର ଯେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବାଗ୍ଦତ୍ତା କନ୍ୟାକୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇ ବଳାତ୍କାର କରେ, ତାହା ସହିତ ଶୟନ କରେ, ତେବେ ତାହା ସହିତ ଶୟନକାରୀ ସେହି ପୁରୁଷ କେବଳ ହତ ହେବ। ମାତ୍ର ସେହି କନ୍ୟା ପ୍ରତି ତୁମେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ସେହି କନ୍ୟାଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ପାପ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠି ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରେ, ଏକଥା ଏହିପରି। ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ପାଇଲା, ସେହି ବାଗ୍ଦତ୍ତା କନ୍ୟା ଡାକ ପକାଇଲା, ତଥାପି ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲା। ଯେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଅବାଗ୍ଦତ୍ତା କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ପାଇ ତାହାକୁ ଧରି ତାହା ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରେ, ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସହିତ ଶୟନକାରୀ ସେହି ପୁରୁଷ କନ୍ୟାର ପିତାକୁ 50 ସେକଲ ରୂପା ଦେବ ଓ ସେ ତାହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରୁ ତାହାର ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବ। ସେହି ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆପଣା ପିତୃଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଆପଣା ପିତାର ଅଞ୍ଚଳ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 23 ପର୍ବ। ଚୂର୍ଣ୍ଣକୋଷ କିମ୍ବା ଛିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଜାରଜ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ।
ଦଶମ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଅମନ୍ୟ କି ମୟାବୀୟ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଦଶମ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରକାଳ ସେମାନଙ୍କର କେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଜଳ ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଥରେ ଭେଟିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆରାମ ନହରେୟମ ପାଠୋର ନିବାସୀ ବିଓରର ପୁତ୍ର ବିଲିୟମକୁ ବେତନ ଦେଲେ। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ବିଲିୟମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ସେହି ଶାପକୁ ନେଉଟାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତୁମେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଚିରକାଳ ସେମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଲୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଇଦୋମୀୟ ଲୋକକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତୁମର ଭାଇ। ତୁମେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ତାହାର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲ। ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁମେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକଳ ମନ୍ଦ ବିଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତ୍ରି ଘଟିତ କୌଣସି ଅଶୁଚିତାରେ ଅଶୁଚି ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଛାଉଣି ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବ, ସେ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଛାଉଣି ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଛାଉଣି ବାହାରେ ଏକ ସ୍ଥାନ କରିବ। ତୁମେ ଆପଣା ସାମଗ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଖଣତି ରଖିବ। ପୁଣି ତୁମେ ବାହାରକୁ ବସିବା ସମୟରେ ତଦ୍ୱାରା ଖୋଳିବ ଓ ନିର୍ଗତ ମଳ ନେଉଟାଇ ପୋତି ପକାଇବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ନ ଦେଖନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ବିମୁଖ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଛାଉଣି ପବିତ୍ର ହେବ। ଯେଉଁ ଦାସ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ତାହାର ସେହି ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ତୁମର କୌଣସି ଏକ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାମତ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ। ତୁମେ ତାହା ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମାହାରୀ ବୃତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ, କିଏବା ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସଦମୀ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ କୌଣସି ମାନତ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବେଶ୍ୟାର ବେତନ କିଏବା କୁକୁରର ମୂଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଉଭୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ। ତୁମେ ସୁଧ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପାର ସୁଧ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସୁଧ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଧ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଏ, ତୈଳର ସୁଧ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଭାଇକି ଋଣ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସୁଧ ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶୀକି ଋଣ ଦେଇପାର, ମାତ୍ର ସୁଧ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଭାଇକି ଋଣ ଦେବ ନାହିଁ। ତୈରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ମାନତ ମନାସିଲେ ତାହା ଦେବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମର ପାପ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତାହା ଆଦାୟ କରିବେ। ମାତ୍ର ଯେବେ ମାନତ ନ କର, ତେବେ ତହିଁରେ ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି, ତାହା କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ତୁମେ ଆପଣା ମୁଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଯେ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ କରିଅଛି, ତଦନୁସାରେ କରିବ। ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣା ତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଭୋଜନ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାତ୍ରରେ କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଆପଣା ହାତରେ ସୀସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟରେ ଦା ଚଳାଇବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 24 ପର୍ବ। କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରି ଗ୍ରହଣ କଲାଉତାରେ ଯେବେ ସେ ତାହାଠାରେ କୌଣସି ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ପାଇବାରୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ନ ପାଏ, ତେବେ ସେ ପୁରୁଷ ତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଲେଖି ତା ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଆପଣା ଗୃହରୁ ତାହାକୁ ବିଦାୟ କରିବ। ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ଗୃହରୁ ବାହାରି ଗଲାଉତାରେ ସେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଶେଷ ସ୍ୱାମୀ ଯେବେ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରେ,
ସେ ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଲେଖି ତାହାର ହସ୍ତରେ ଦେଇ ତାହାକୁ ଆପଣା ଗୃହରୁ ବିଦାୟ କରିଦିଏ, ଅବା ଯେ ତାହାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସେହି ଶେଷ ସ୍ୱାମୀ ଯେବେ ମରେ, ତେବେ ସେ କଳଙ୍କିତା ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲା ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ତାହା ପାପରେ ଲିପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବାହାରେ ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାକୁ କୌଣସି କର୍ମର ଭାର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଗୃହରେ ନିଷ୍କର୍ମରେ ରହି ଆପଣା ଗୃହୀତା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ। କେହି ଚକି ବା ଚକିର ଉପରପଟ ବନ୍ଧକ ରଖେ ନାହିଁ, ତାହା କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ଆପଣା ଭାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକି ଚୋରି କରିବାର ଧରାପଡ଼େ, ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ଦାସ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ବା ତାହାକୁ ବିକିଦିଏ, ତେବେ ସେହି ଚୋର ହତ ହେବ। ଏହି ରୂପେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ। କୁଷ୍ଠରୋଗର ଘା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନେ ତୁମକୁ ଯେ ସକଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତଦନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ମନୋଯୋଗ କର। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛୁ ସେ ରୂପେ କରିବାକୁ ତୁମେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ତୁମେମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବା ବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ମରିୟମ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ଦେଲେ ତାହାର ବନ୍ଧକ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଋଣ ଦେଇଅଛ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ବନ୍ଧକୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରି ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ସେ ଯେବେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଥାଏ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ବନ୍ଧକୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଘେନି ନିଦ୍ରା ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଘେନି ଶୟନ କରି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ତାହାର ବନ୍ଧକୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଫେରାଇଦେବ। ତହିଁରେ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଧାର୍ମିକତା ହେବ। ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଉ ଅବା ତୁମ ଦେଶସ୍ଥିତ ନଗର ଦ୍ୱାରବର୍ତ୍ତୀ ତୁମ ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଉ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବର୍ତ୍ତନଜୀବୀ ପ୍ରତି ତୁମେ ଉପଦ୍ରବ କରିବ ନାହିଁ। ତାହାରି ଦିନରେ ତାହାର ବର୍ତ୍ତନ ଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯାଏ ତାହା ରଖିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ତହିଁ ଉପରେ ତାହାର ମନ ଥାଏ। କେଜାଣି ସେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ପାପ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତୃଗଣର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପିତୃଗଣ ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ପାପ ଲାଗି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ତୁମେ ବିଦେଶୀର କି ପିତୃହୀନର ବିଚାରରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଧବାର ବସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧକ ରଖିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେ ମିଶରରେ ବନ୍ଧା ଦାସ ଥିଲ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏହି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶୋରି ଆସିଲେ ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ ଫେରିଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ବିଦେଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବିଧବାର ହେବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତୁମେ ଆପଣା ଜିତବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ପାରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଥରେ ଡାଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ବିଦେଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବିଧବାର ହେବ। ତୁମେ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଉତ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର ତାହା ସାଉଁଟିବ ନାହିଁ, ତାହା ବିଦେଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବିଧବାର ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ମିଶର ଦେଶରେ ବନ୍ଧା ଥିଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏହି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 25 ପର୍ବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯେବେ ସେମାନେ ବିଚାରାର୍ଥେ ଆସନ୍ତି ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ଦୋଷୀକି ଦୋଷୀ କରିବେ। ପୁଣି ଯେବେ ଦୋଷୀ ଲୋକ ପ୍ରହାରିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାହାକୁ ଶୁଆଇବ। ପୁଣି ତାହାର ଦୋଷ ଅନୁସାରେ ଗଣି ଗଣି ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରାଇବ। ସେ ତାହାକୁ 40 ପ୍ରହାର ଦେଇପାରିବ, ତହିଁରୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ନଇଲେ ଯେବେ ସେ ତା ବଢ଼େ ଓ ତହିଁରୁ ବହୁତ ପ୍ରହାର କରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଚ୍ଛ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ବଳଦ ବେଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ତୁମେ ତାହାର ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମରେ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନ ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମୃତ ଲୋକର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବାହାରର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଦେବର
ତାହାକୁ ବିବାହ କରି ତାର ସହବାସ କରିବ ଓ ତାହା ପ୍ରତି ଦେବରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ ସେ ତାହାର ମୃତ ଭାତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ତହିଁରେ ତାହାର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ପୁରୁଷ ଯେବେ ଆପଣା ଭାତୃଭାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିବ, ଆମ୍ଭ ଦେବର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଭ୍ରାତାର ନାମ ରଖିବାକୁ ଅସମ୍ମତ। ସେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଦେବରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ତାହାକୁ ଡାକି କହିବେ, ତହିଁରେ ଯେବେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହେ ଯେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାର ଭାତୃଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାର ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ି ତା ମୁଖରେ ଛେପ ପକାଇବ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି କହିବ, ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇର ଘର ନ ତୋଳେ ତାହା ପ୍ରତି ଏ ରୂପେ କରାଯିବ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚିତ୍ତପାଦୁକ ବଂଶ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ପୁରୁଷମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯେବେ ପ୍ରହାରକ ହସ୍ତରୁ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସେ, ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରହାରକର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଧରେ। ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ହସ୍ତ କାଟି ପକାଇବ। ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ଥଳିରେ ଉଣା ଅଧିକ ଓଜନର ନାନା ପ୍ରକାର ବଟକରା ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହରେ ଉଣା ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାତ୍ର ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟ ବଟକରା ରଖିବ, ପୁଣି ଯଥାର୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟ ପରିମାଣ ପାତ୍ର ରଖିବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭର ଦିନ ଦୀର୍ଘ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବା ବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅମାଲେକ ତୁମକୁ ଯାହା କଲା, ତୁମେ ଶ୍ରାନ୍ତ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ସେ ପଥରେ ତୁମକୁ ଭେଟି ତୁମ ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ପଛରେ କିପରି ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କଲା ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକାରାର୍ଥେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ସେହି ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ। ତୁମେ ଆକାଶ ତଳରୁ ଅମାଲେକର ସ୍ମରଣ ଚିହ୍ନ ଲୋପ କରିବ, ତୁମେ ପାଶୋରିବ ନାହିଁ। गुड मॉर्निंग। बाइबल पठन कक्षरे आपण मानकु मु स्वागत जनाए। आज बाइबल पठन दिन संख्या 38 मंगलवार। आज आम्भे माने द्वितीय विवरण 20 पर्व ठारू 25 पर्व को पाठ करिबा। आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश एही प्रकार। इस्राएल लोक माने जर्दन नदी पार होई किणान देश रे प्रवेश करिबा दिन ठारू एही अध्याय गुड़िकरे वर्णना करा जायथिबा इस्राएलिय मानक समस्या संबंधी सूचना वास्तव रे सत हेबाकू जाउअछि। एही समस्या गुड़िक मध्यरे कौनसी अज्ञात लोकर मृत शरीरर आविष्कार हेबा विषय, जेबे कौनसी दासी को स्त्री भावरे ग्रहण करिबा विषय, प्रथम जातर ज्येष्ठाधिकार विषय, अनाज्ञाबह पुत्रर दंडर विषय, नैतिक पवित्रतार व्यवस्था विषय इत्यादि अंतर्भुक्त रहिअछि। एहा सहित सदाप्रभुंक मंडली रे केउ माने प्रवेश करि परिबे नाही एवं इस्राएलीय तंबुकु किपरि पवित्र रखा जिवो से संबंधी सूचना और निर्देशना मध्य एठारे शामिल रहिछि। वेश्याकर्म द्वारा उपार्जित अर्थ को दान भावरे वेदी को न आनिबा पाई उभय पुरुष और स्त्री मानकु कहा जाइथिबा व्यवस्था, विवाह और छाड़पत्र संबंधी व्यवस्था, नूतन करी विवाह करथिबा लोकर युद्ध को जीवा संबंधी व्यवस्था ओ संपत्ति सुरक्षा संबंधी व्यवस्थार नियम मान मध्य एठारे दिया जाइछि। आहुरी रहिछि दरिद्र लोकर दैनिक पारिश्रमिक सही दिन रे देवा संबंधी व्यवस्था, क्षेत्र रे शस्य और फल छाड़ी आसिबा संबंधी व्यवस्था, जेते बड़ दोष रे दोषी होइथिले मध्य कौनसी व्यक्ति को 40 रु अधिक बेत्राघात न करिबा संबंधी व्यवस्था, एणु पाउलंकु 39 बेत्राघात करा जाइथिबा
ଏଣୁ ପାଉଲଙ୍କୁ 39 ବେତ୍ରାଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 11 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମୃତ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓଜନ କରିବା ବଟକରା ଓ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂଚନା ସବିଶେଷରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।